ہوتا ہے۔ میرے آقا حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی ان ظالم یزیدیوں کے ظلم کا بازار نہیں تھما تھا، ان ظالم یزیدیوں کے ظلم کا بازار ابھی نہیں تھما ہے۔ ان ظالم یزیدیوں نے تمام خیموں میں آگ لگا دی۔ تمام خیموں میں جب آگ لگی، چھوٹے چھوٹے بچے خیموں میں تھے، مستورات خیموں کے اندر تھیں، عورتیں خیموں کے اندر تھیں، ازواج مطہرات خیموں کے اندر تھیں۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بی بی شہربانو خیمے کے اندر، بہن زینب کو اللہ رب العزت نے ایسی استقامت عطا فرمائی تھی کہ آج بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا اہم کردار میدان کربلا میں امام حسین کا نہیں تھا جتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ کتنا بڑا کردار تھا حضرت زینب کا، ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، پورا اسلام حضرت زینب بچا کر کے مدینے لے کر کے آئی ہے، پورا اسلام حضرت زینب مدینے بچا کر کے لائی ہے۔ امام حسین کی شہادت پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشن تھا وہ وہی میدان کربلا تک رک گیا، لیکن اس مشن کو آگے بڑھانے والی حضرت زینب ہیں، حضرت امام زین العابدین ہیں۔ امام زین العابدین خیمے کے اندر تھے اور ان ظالموں نے خیمے میں آگ لگا دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر کے باہر بٹھاتی ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ ایک جوان کو اپنی پیٹھ پہ لاد کر کے خیمے کے اندر سے باہر لا کر کے رکھتی ہیں۔ اتنا بڑا کردار حضرت زینب کا۔ حضرات حضرت زینب نے امام زین العابدین کو جلتے ہوئے خیمے سے نکالا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ شبیر کے مقصد کی نگہبان ہے زینب، ہر ظلم پہ ایک فتح کا اعلان ہے زینب۔ اس اب تک جو مسلمانوں میں پردے کا چلن ہے، یہ آنکھ کی چادر ہی کا احسان ہے زینب۔ بچا کے شولوں سے عابد کو جا کے لائی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے۔ حضرت زینب کو ہمارا سلام ہو، حضرت زینب کی استقامت کو ہمارا سلام ہو۔ حضرت امام زین العابدین کو لا کر کے باہر بٹھا دیتی ہیں، خیموں کے اندر آگ لگاتی گئی۔ ان ظالم یزیدیوں نے تمام مستورات کے سروں سے چادریں چھین لی، جن کے سر کے بال کو آسمان کے سورج نے نہیں دیکھا تھا، جن کے سر کے بال کو آسمان کے چاند نے نہیں دیکھا تھا، جن کے سر کے بال کو آسمان کے ستاروں نے نہیں دیکھا تھا، آج ان کے مقدس سروں سے اپنی چادریں چھین لی گئی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا قیامت خیز وہ منظر ہوگا۔ حضرت سکینہ بالیاں پہنے ہوئے تھی کانوں میں، ایک ظالم یزیدی نے وہ بالیاں ایسے چھینی کہ آپ کے کانوں سے خون ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب صبر کر رہے ہیں، صبر سے کام لے رہے ہیں۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک ظالم یزیدی نے اپنے قبضے میں لے لیا، تمام شہداء کے سروں کو اپنے اپنے قبضے میں لے لیا جاتا ہے۔ اب میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے تھے، جمعے کی نماز کا وقت تھا، جب میرے آقا حسین نے شہادت کا جام پیا تھا، میں اپنی ماں اور بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب کا کردار دیکھو، حضرت زینب سے محبت کا دم بھرتی ہو، حضرت فاطمہ سے محبت کا دم بھرتی ہو مسلمانوں۔ میدان کربلا کا حال سنو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھو، جب عصر کی نماز کا وقت آتا ہے تب حضرت زینب تمام مستورات سے فرماتی ہے کہ اب چلو عصر کی نماز کا وقت آ گیا ہے، چلو عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ گھر کی عورتوں نے کہا تھا کہ یہاں پر پانی کہاں ہے، آپ فرماتی ہیں پانی نہیں ہے تو تیمم سے تیمم کر کر کے نماز پڑھو، لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ حضرات گرامی، حضرت زینب فرماتی ہیں کہ ہمارے نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے تمام اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ نانا مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ حضرات گرامی، میرے نبی فرماتے ہیں جو فجر چھوڑ دے اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، جو ظہر کو چھوڑ دے اس کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، جو عصر چھوڑ دے اس کے جسم سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے، جو مغرب چھوڑ دے اس کے اولاد سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، جو عشاء کی نماز چھوڑ دے اس کی نیند سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کی نیند سے آرام ختم کر دیا جاتا ہے۔ ابھی دیکھنا عشاء کی نماز جو پڑھ کر کے نہیں لیٹتے ہیں، پوری رات بے چین پڑے رہتے ہیں بستر پہ، پوری رات بے چینی میں گزارتے ہیں، اور جو عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹتا ہے وہ اپنی بستر پہ آرام سے سو جاتا ہے۔ ارے روایت میں آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر پہ کوئی خرافات نہ کرے، کوئی ناجائز کام نہ کرے، کوئی ٹی وی ویڈیو نہ دیکھے، آرام سے آ کر کے نبی پہ درود پڑھ
पढ़ के, कलमा तैयब पढ़ के बिस्तर पे सो जाए और फजर की नमाज में उठ जाए तो मेरे नबी फरमाते हैं उसके लिए ऐसा है जैसे उसने पूरी रात अल्लाह की इबादत की है। कितना बड़ा अल्लाह पाक ने तुम्हें अजर दिया है। लेकिन समझने वाले समझते हैं, जानने वाले जानते हैं। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं चलो असर की नमाज का वक्त हो गया है, असर की नमाज पढ़ो। हजरत गिरामी असर की नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करने का हजरत ज़ैनब हुक्म देती हैं। हजरात रात की अंधेरी छा गई थी। अब यजीदियों ने सोचा ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, अब इनको खाना और पानी तो मिला नहीं है, चलो अब ये औरतें बची हैं इनको खाना और पानी भेज देते हैं। अब यजीदियों ने सोचा किसके हाथ भेजें। तब हजरत हुर की बीवी को पसंद करके लाए, पता करके लाए। बोले चलो तुम ही जाकर के खाना भिजवा सकती हो, वरना हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। ज़ैनब तलवार लेकर के बाहर बैठी हुई थी, फरमा रही थी मेरी रगों में भी अली का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में भी फातिमा का दूध खून बन करके दौड़ रहा है। मुझे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये शरफ दिया है कि मैं शेरे खुदा की बेटी हूँ। है कोई आए जरा मेरे सामने। तलवार हाथ में ले ली थी मौला अली शेरे खुदा की जुल्फ़िकार, मौला अली शेरे खुदा की लाडली बैठी है, कोई आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। हुर की बीबी को खाना दिया, पानी दिया, कहा जाकर के तुम ही दे करके आओ। हजरत गिरामी अब हुर की बीबी आती हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा कौन है वहीं पर रुक जाए। उसने कहा मैं हुर की बीबी हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा खाना और पानी लेकर के आई हूँ। तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया जब पानी की जरूरत अली असगर को थी तब तुम कहाँ थी? जब पानी की जरूरत सकीना को थी तब तुम कहाँ थी? अब तो पानी की जरूरत यहाँ किसी को नहीं है, अब तो खाने की जरूरत यहाँ किसी को नहीं है। हुर की बीबी ने कहा कि मैं तुमसे अपने शौहर की शहादत का बदला मांगती हूँ। मेरे शौहर ने जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश किया है, मुझे उसका बदला दीजिए। उसका बदला ये है कि ये खाना और पानी तुम्हें लेना पड़ेगा। हजरत ज़ैनब ने लिया, बराबर में रख दिया। हजरत सकीना बेहोश पड़ी हुई थी, सकीना को होश में लाती हैं, इरशाद फरमाती है बेटी सकीना ले ये पानी पी ले। हजरत सकीना ने कहा क्या हमारे चचा बस पानी लेकर के आ गए हैं? हजरत ज़ैनब ने फरमाया नहीं बेटी ये यजीदियों की तरफ से आया है। हजरत सकीना ने कहा फूफी आप पानी क्यों नहीं पी रही हैं? तब हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि बेटी हम पानी कैसे पिए? नाना मुस्तफा का फरमान है कि पहले बड़ों को खिलाओ तब खाओ, पहले छोटों को पहले बड़ों को पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब से सकीना ने कहा अच्छा नाना मुस्तफा ने फरमाया है कि पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ। हजरत ज़ैनब ने कहा हाँ बेटी। हजरत सकीना पानी का गिलास लेती हैं, मैदान करबला की तरफ दौड़ रही थी। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी कहाँ जा रही हो? हजरत सकीना ने कहा कि फूफी ज़ैनब मैं अपने एक हीरे को तलाश करने के लिए जा रही हूँ। जहाँ शुहदा के जिस्म रखे हुए थे वहाँ हजरत सकीना पहुंची और जिस्मों को उलट पलट करके देखने लगी। हजरत ज़ैनब हजरत शहरबानो पीछे से पहुंच गई। फरमाया बेटी क्या देख रही हो? तब हजरत सकीना ने कहा था फूफी जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक हीरा लेकर के आए थे, जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक नगीना लेकर के आए थे, जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक कीमती मोती लेकर के आए थे। वो मोती हमारा मैदान करबला में खो गया, वो हीरा हमारा मैदान करबला में खो गया। तमाम शुहदा के जिस्मों के अंदर हाथ डाल डाल करके हजरत सकीना देख रही थी। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी क्या मिला? तभी अचानक हजरत सकीना ने आवाज बुलंद करके कहा हाँ मेरी फूफी ज़ैनब मुझे मेरा हीरा मिल गया है, मुझे मेरा नगीना मिल गया है, मुझे मेरा मोती मिल गया है। हजरत असगर के जिस्म को निकालती है हजरत सकीना, अपने गोदी में रखती है, इरशाद फरमाती है ए मेरे भाई अली असगर। फूफी ज़ैनब फरमाती है कि नाना मुस्तफा का फरमान है कि पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ, पहले छोटों को पिलाओ तब पियो। हम जब मदीने से चले थे, मक्के आए थे, मक्के से करबला आए हैं, तुमसे ज्यादा छोटा अपने साथ किसी को लेके नहीं आए थे। मेरे भाई ये पानी पी लो। किसी ने पानी को हाथ नहीं लगाया, किसी ने खाने को हाथ नहीं लगाया। अब ये जालिम यजीदी मैदान करबला से चले हैं, इमाम हुसैन के सरे मुबारक को एक नेज़े पे बुलंद कर दिया, तमाम शुहदा के सरों को नेज़े पे चढ़ा लिया। अब ये जालिम कूफे की तरफ रवाना होते हैं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा इमाम हुसैन का सरे मुबारक एक नेज़े पे था और सबसे ऊंचा सबसे बुलंद नेज़ा